Bhumika Mallam. Bhumika Mallam. How many members in your family? How many members in your family? Mamata? 6 members. 6 members. Who are they? Grandfather, grandmother, mummy, daddy, sister, and me. There are 6 members in their family. Grandma, grandpa, father, mother, sister, and her. There are 6 members in their family. So we see here the grandma. Grandma means Ajji. Alva. Today we discussed about one of the poetry of the 10th standard class. Grandma climbs a tree. Grandma climbs a tree. Sit down. Grandma climbs a tree. This is the first poem of the 10th standard lesson. Who wrote the poem Grandma Climbs a Tree? Savana? Who wrote the poem Grandma Climbs a Tree? Anybody? Girls? Mamata? Ruskin Bond. Ruskin Bond, the great English poet Ruskin Bond wrote the poetry Grandma Climbs a Tree, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond wrote the poem Grandma Climbs a Tree. Sit down. Before you read, you might have noticed some childish habits and desires in your grandmother. Examples are given. Can you think of some more? Make a list of them. In your childhood, you played with your grandmother. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತೀರಾ. ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ರೀಡ್ ದ ಮೋರ್. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ kites, riding a bike. Playing with marbles. ಗೋಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಡೆದ ನೀರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ? ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಮನೆಗೆ. ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಕ್. ಅಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ? ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಜೊತೆಗೆ? ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಚೆಸ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಬೈಕ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಬೈಸಿಕಲ್. Riding bicycle. ಆನಾಯ್ತು. Riding horse. Playing chess. Playing cricket. Tomorrow we wrote some examples of the playing with your grandma. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಆಡೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು.
ಎಷ್ಟು 10.30. Now the poetry grandma climbs a tree is poem written by Ruskin Bond. Next, the first stanza, grandma climbs a tree. Open your books. Look at the book. My grandmother was a genius. She would like to know why. Because she could climb trees, spreading or high. She would be up there, branches in a trice. And mind you, when not she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she would have this gift for being happier in a tree than in a lift. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, "Well, I will grow disgracefully. I can do it better," and we had to agree. For in all the garden there wasn't a tree. She hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was clear by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different while we were in town. She climbed the tree and couldn't come down. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, "I strongly recommended a quiet week in bed." We signed with relief and tucked her up well. Poor Granny, for her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. But she had held her peace till she felt stronger. Then she shut up and said, "I will lay here no longer." And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what now wanted. My dad knew his duties. He said, "That's all right. We will have what you want. Dear, I will start work tonight." With my expert assistance, we soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. So Granny moved up, and now every day I climbed to her room with glasses and tried. She sits there instead and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. In the first stanza, the poet told the readers, "My grandmother was a genius." My grandmother was a genius. Who called grandmother was genius? Who called? Grandmother genius. That grandmother genius grandmother, the poet Ruskin Bond
called our grandmother. His grandmother was genius. ಯಾರು ಕಲಿತು ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Right? Ruskin Bond. Why Ruskin Bond called our his grandmother was genius? Sit down. Genius means, what is the meaning of genius? Not a GNS. Genius. ಪ್ರತಿಭಾವಂತಳು, ಬಹಳ ಚತುರಳು, ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂತವಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ವೈಟ್ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ? Genius ಅಂತ ಕರೆದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೈ ಏಕಂತರ ಕರೆದು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಏಕೆ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ? ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚತುರಳು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ, ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮರ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮರ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಮರ ಇರಬಹುದು, ಅಂತ ಮರಗಳನ್ನ ಸಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹತ್ತಾ ಇದ್ದು. ವೈ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್? Why grandma called a genius? Kavya? Mesha? Anybody? Because she could climb trees spreading on high. She would be up their branches in a trice. Very easy question. Because she could climb trees spreading on high. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮರದ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಆ ಮರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರ ಕಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮರ ಕಂಡು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ the white bird grandmother again genius because she could climb trees. Very ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಅವಳ ಏನು ಕರೆದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಏನು ಕರೆದ ಗ್ರಾಂಡ್ಮನ್ನ ಜೀನಿಯಸ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because she could climb trees spreading her eyes, she would be up their branches in a trice. Very quick ಆಗಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ದು. And mind you ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ. ಮೈಂಡ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When last she climbed a tree, she was 62. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ವಯಸ್ಸೀಗ? 62.
Shiva 62 years. Well, he 52 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಅಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಕೊಡೋದು ever since childhood she would yard this gift for being appear in a tree than in a lift. ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಅಪ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಪ್ತಾ ಇದ್ದು? ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತೋದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಶಿ ವುಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ವರ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓದೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು? ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಜಾನ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮರ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರ ಹತ್ತೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಳು ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು. ಏನಿದು? ಯಾವ್ದಿದು? ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಹ್ಯಾಪಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೋ? ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಈಗ 12 ತಪ್ಪಿದ್ದು. ಅವನಿಂದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ she climbed trees. Now she was 62. ಅವಳು 62 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಮರವನ್ನ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳು ಹತ್ತುವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. she would be told. ಅವಳು ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. our neighbors and our family members all told to her that climbing tree should stop. ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹತ್ತೋದನ್ನ, ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡು ನೀನು? ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೆನ್ ಒನ್ ಗ್ರೀವ್ ಓಲ್ಡ್, ನೀನು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡೋಳಾಗಿದೆಯಾ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನೀನೀಗ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. That climbing tree should stop when one grew old, and that living old should be gone about gracefully. ನೀನು ದೊಡ್ಡೊಳಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅಂದರೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾಡು. ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಶೇ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ನಗು ಬಂತು. ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಶೇ. ನಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಗೌರವಿತ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಮರ ಹಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನೇನಾಗಿರ್ತೀನಿ? ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಆಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಏನು? ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಏನಿದು?
ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲಿ, ಡಿಸ್ಗ್ರೇಟ್ಫುಲಿ. I can do it better, and we are to hurry. For in all the garden or wasn't a tree, she hadn't been up at one time or another. ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಈ 10 ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 10 ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಟರ್. ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಗುಡ್. ಎಸ್. Good. ಗುಡ್. ಗುಡ್. ಬೆಟರ್. Best. ಬೆಸ್ಟ್. ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಆಯಿತು, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮರವನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಅವಳು ಅಂಥ ಮರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರಿ. For in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another. ಅವರು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಗಳು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಮತ್ತಿದ್ದೇನೈತಿ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇವ್ರು ವಾಸಂತಿ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಮರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್. ಅವಳು ಹತ್ತೇನು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದವಳು. ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸರಿ, ಹಲವಾರು ಸರಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು. Having learned to climb from a loving brother when she was 6. Grandma learned climbing tree with her brother. ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದವಳು ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನ? ವಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಅವರು ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನ? ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಗೆ ಬ್ರದರ್ ಕಲಿಸಿದ್ದ. ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು? From whom she learned climbing tree? ಯಾರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ? From her brother. When she was 6, ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದವಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ? 6 years. ಅವಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದು. ಅವಳು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ? ಸಿನ್ಸ್ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ, 62 ಇಯರ್ಸ್ ಹತ್ತನೇ ಇದ್ದು ಮರಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟು ಹರ್. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮರ ಹತ್ತೋದು. But it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different while we were in town. She climbed a tree and couldn't come down. ಆದರೆ it was feared by all. ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರತದನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮರದ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿದ್ದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಯಕೊಂಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಟೌನ್. ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಫಾಲನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಮರದಿಂದ ಅವಳು ಬಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಅದು ಅವಳಿಗೇನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಡು. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಾರಾಡು ಅಂತ. ಅಪಾಯದಿಂದ ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಈಗಾದರೆ ಪಾರಾಡು. ಆಫ್ಟರ್ ದ
rescue ಆದ್ಮೇಲೆ the doctor took Granny's temperature and shared. Granny's ಅಂದ್ರೆ grandma. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್. ಅವ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಬೆಡ್. ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನೀನು ಒಂದು ವಾರ ಏನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರ ನೀನು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು, ಹೊರಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ದು, ಮರವನ್ನು ತಕ್ಕುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಟಕ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ್ರು ಕಾಯಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಜ್ಜರು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜರು. ಹಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ಡ್ ವೆಲ್. ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿ ತುಂಬ ಹೊಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಸಿದರು. ಪೂರ್ ಗ್ರಾನಿ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫೈಟು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಗ್ರಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತ ಒಂದು ವೀಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಹೆಲ್, ಒಂದು ನರಕ ಯಾತನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿನೋ, ಯಾವಾಗ ಮರ ಹತ್ತಿರ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಂದಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ ನರಕ ಯಾತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಿಶ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್, ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಸಮ್ಮರ್ ಏನೋ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ. ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಕುಣಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಗಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ she had held her peace till she felt stronger. But she had held her peace till she felt stronger. Then she shut up and shed. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತದು, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. she had held her peace. ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅವಳು ಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ, PIACE, ಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್, ಪೀಸ್ ಚೂರು, ತುಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ. ಈ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತುಂಡು ಬಿಡುವ ಆ ಪೀಸ್. ಹೋಮೋಫಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹೋಮೋಫಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಫಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಈ ಹೋಮೋಫಾನ್ಸ್. But she had held her peace till she felt stronger. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂಥ ಅವಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇದ್ಲು. ದೆನ್ she shut up and shed. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, I will lay here no longer. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I will lay here no longer. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮಲಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And she called for my father and told him undaunted. She called for my father. My father means rescuing one's father.
ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಅಜ್ಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and told him undaunted no hesitation ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ that a house in a tree top was see what now wanted ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು a house ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಮನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಯಾರು ಮರದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಈ ತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗಿರೋ ಯಾರು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಕವಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಮಗನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ದಟ್ ನಾವು ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗ ಆದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ತಂದೆ ದಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಈ ಶೈಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಲ್ ಯಾವ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ನೈಟ್ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ನೈಟ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ with my expert assistance he soon finished the chores made for a tree house with windows and a door with my expert assistance ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ವೈಟಿಂದ ಅವ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ he soon finished the chore means work task ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು chore means task ಆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ he soon finished the chore made on a tree house with windows and a door made a tree ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನಿದು ವಿತ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ರಾಣಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೌಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು I climbed to her room with glasses and tried. I means the point. Ruskin Bond. Ruskin Bond climbed to her room. Our room ge hogta iddu pratidina. Elligu hogta iddu with glasses and tried. Glasses ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು and try ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಊಟ ಕೊಡೋಕಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀ ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಏನೋ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರೂಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೈಲಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಗ she sits there in the state and drinks sherry with me ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರವದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಶೆರ್ರಿ ವೈನ್ ಶೆರ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವೈನ್ ಅನ್ನು ಅವಳು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದು ವಿತ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿದ್ರಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಶೆರ್ರಿಯನ್ನ ವೈನನ್ನ ಅವಳು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿ upholding her right to
reside in a tree, upholding the right to reside in a tree. ಈ ತರ ಅವಳು ಏನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಂತ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ತರ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ವೈಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು. ಸಿ ಶಿಟ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅವಳ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಅದನ್ನ ಕರೆದರು. ಹೂ ಮೇಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್? Who made the tree house? Grandma's son. Who made the tree house? Who climbed the daily to serve? Bring Shelley, Poet. Poet, Ruskin. Kasoli in 1934. Ruskin born now, lives in Missouri. He wrote his first novel, The Room of the Roof, when he was 17 and has written more than 30 books for children. 1934ರಲ್ಲಿ he was born in ಕಸೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? lives in Missouri. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ The Room on the Roof is the first novel of Ruskin born. For 17 he has written more than 30 books for children. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ Grandma Finds a Tree shows one's great ability to enjoy unusual events and options. ಇವರು ಬರೆದಲ್ಲಿ Grandma Finds a Tree ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. About these unusual events and action. In this autobiography, scenes from a winter's life. Scenes from a winter's life. One talks about his Calcutta granny as a strange person who sat alone in the evening playing practice they called game. ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರ ಗ್ರಾನಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ಗ್ರಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್. ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ.